जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, नवयुग ऑनलाइन एज्युकेशन अंदर हूँ झाला सर आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। वहाला विद्यार्थी मित्रों, गया सेशन अंदर आपणे धोरण 11 અને 12 में बहुत महत्वपूर्ण एकदम उपयोगी एवो टॉपिक इंग्लिश ग्रामर एनी अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच शुरू करेली। मित्रों, गया वीडियो ने रिकॉल करिए तो आपणे समझेला कि पहला तो स्पीच एटले शुं। स्पीच मतलब बे व्यक्तिओ वच्चेनी वातचीत। कोई पण बे व्यक्ति वच्चे जे कांई पण वातचीत थाय छे इट कॉल्स स्पीच इन इंग्लिश। बीजू डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? दैट आई हैड टोल्ड यू दैट कोई पण बे व्यक्ति सामसामे अथवा तो पोतानी वातमां कांई पण फेरफार कर्या विना डायरेक्ट रजूआत करे इट कॉल्स डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब के कोई पण बे व्यक्ति वच्चे जे कांई पण वातचीत थाय छे ए वात त्रीजा व्यक्तिने जरूर मुजबना फेरफार करी अने करवामां आवे तेने इनडायरेक्ट स्पीच कहेवाय। तो मित्रों, आपणे पुनरावर्तन करी एक एग्जाम्पल समझी अने आपणे आगळनुं सेशन चालू करीशुं। गया वखते मैं आपने समझावेलू नाम कोई पण होय, राम सेज टू रवि कोमा आई एम हैप्पी। तो आ आपणुं वाक्य छे ए डायरेक्ट स्पीच नुं कहेवाय। डायरेक्ट स्पीच ने मैं तमने समझावेलुं हतुं के शॉर्ट में आपणे डीएस कहीशुं। हवे एने इनडायरेक्ट स्पीच नी अंदर ट्रांसलेट करवुं होय तो शुं थाय? तो के राम नी जग्याए राम सेज टू नुं थई जाय टोल्ड, रवि नुं रवि। हवे अहींया कनेक्टर तरीके आवशे दैट। आई कोना माटे वपराणो छे? राम माटे। पहेला हुं लखी लઉં છું મિત્રો। ही नुं वॉज हैप्पी नुं हैप्पी। चलो मित्रों, तो हवे हूँ तमने समझावुं तो आनो अर्थ शुं थाय छे? राम सेज टू रवि। राम रवि ने कहे छे आई एम हैप्पी के हूँ खुश छूं। अहींया राम टोल्ड रवि, रामे रवि ने कह्युं। आनो मतलब थाय कहे छे, आनो मतलब थाय कह्युं। अहींया कनेक्टर तरीके कोमा काढी अने धैट आई नुं थई गयुं ही। शुं काम? कोण बोले छे? तो के राम बोले छे। कोने कहे छे? रवि ने। पण हवे रवि छे आ त्रीजा व्यक्ति ने कहेशे तो केम कहेशे के रामे एम कीधुं के खुश हतो। अहींया राम रवि ने डायरेक्ट कहे छे के हूँ खुश छूं। तो मित्रों, आपणे बे व्यक्ति वच्चे रूबरू वात थाय त्यारे पोते बोलतो होय छे, पोतानी ज वात करतो होय छे त्यारे आ प्रकारनी वाक्य रचना आवे। पण आ राम अने रवि वच्चे थयेली वातनी कोई त्रीजा व्यक्तिने रजू करवी होय तो आई नुं शुं थई जाय? ही। शुं काम? राम छे ए पुरुष छे, थर्ड पर्सन में आई नुं ही थाय, एम नुं वॉज, हैप्पी नुं हैप्पी। राम रवि ने कहे छे के हूँ खुश छूं। रामे रवि ने कह्युं के ते खुश हतो। तो मित्रों, आवा बधा जे फेरफारो छे कई रीते थाय, क्या नियमोने आधीन थाय ए ज आपणे डायरेक्ट अने इनडायरेक्ट स्पीच में शीखवानुं छे। लास्ट टाइम मैं तमने समझावेलू कि आ राम छे एने तमे स्पीकर आने रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब અને આ ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર જે કાંઈ પણ આવે છે એને રિપોર્ટેડ સ્પીચ કહેવાય, જેને આપણે શોર્ટ ફોર્મની અંદર આરએસ કહીશું, આને શોર્ટ ફોર્મની અંદર આરવી। સ્પીકરને રિપોર્ટર પણ કહે છે અને રવિ છે એ આપણો લિસનર છે, સાંભળનાર વ્યક્તિ છે।
અહીંયા આવશે કનેક્ટર. કનેક્ટર શું આવશે એ બધું આપણે આવનારા ચેપ્ટરની અંદર શીખવાના છીએ. મિત્રો, રામ છે એ બોલનાર છે, સેઝ ટુ મતલબ રિપોર્ટિંગ વર્બ, રવિ છે એ લિસનર છે, કોમા એની જગ્યાએ કનેક્ટર આવશે અને રિપોર્ટેડ સ્પીચની અંદર નિયમ પ્રમાણે ફેરફાર થશે. તો મિત્રો, હવે આપણે આજના સેશનની શરૂઆત કરીએ. આ આપણું હતું પુનરાવર્તન, બરાબર. તો આજના સેશનની શરૂઆત કરીએ તો તમારી બુક અને પેનની અંદર હું જે શબ્દ બોલતો જાઉં તે સાથે સાથે વણી લેવાના છે, સમજી લેવાના છે, જેથી કરીને જે તે સમયે તમે પુનરાવર્તન કરતા હોવ તો તમને સમજમાં આવે. તો મિત્રો, તમે ડાયરેક્ટ સ્પીચ એટલે શું, ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ એટલે શું એ સમજી ગયા કે ડાયરેક્ટ સ્પીચનો અર્થ શું થાય અને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચનો અર્થ શું થાય. પણ મિત્રો, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ શરૂ કરતાં પહેલાં જે પાયાની જરૂરિયાતો મેં તમને ગયા લેક્ચરમાં કીધેલું કે તમને કાળનું નોલેજ હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે, મોડલ ઓક્ઝરી વર્બ્સનું નોલેજ હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તે ઉપરાંત ઘણા બધા નિયમો છે તે આપણે આની અંદર વણી લેશું. તો મિત્રો, સૌપ્રથમ હું તમને વાક્યના પ્રકારો અને વાક્ય રચના વિશે આજ માહિતી આપીશ, જેથી કરીને ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચની અંદર તમને સમજવામાં તકલીફ પડે નહીં. તો મિત્રો, અહીં આપણે ટોટલ 'Types of sentences' ટાઈપ્સ ઓફ સેન્ટેન્સીસ, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય વાક્યના પ્રકારો. અલગ પ્રકારનું વાક્ય, અલગ પ્રકારનો ફેરફાર. જેમ જેમ વાક્ય રચનામાં ફેરફાર થતા જશે તેમ તેમ આની અંદર પણ ફેરફાર થશે. તો આજે વાક્ય ઓળખવું કઈ રીતે, ખબર કેમ પડે કે આ આખું વાક્ય આપેલું હોય તો કયા પ્રકારનું વાક્ય છે, કેવી રીતે ખબર પડે? તો ચાલો મિત્રો, વન બાય વન આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પહેલું વાક્ય છે એ છે એસર્ટિવ વાક્ય. એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ. મિત્રો, ખાસ બરાબર સમજો, વાક્યના તમને પ્રકારો સમજાવું છું. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ છે એ છે ઇન્ટેરોગેટિવ સેન્ટેન્સ. તમને ગુજરાતી નામ પણ કહીશ, પણ સૌ પ્રથમ તમે લોકો ઇંગ્લિશ નામ સમજવાનું યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરશો. નાવ ત્રીજું વાક્ય છે આપણું એ છે એક્સક્લેમેટરી. સેન્ટેન્સ. નાવ એના પછીનું વાક્ય છે તે છે ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ. નાવ એના પછીનું વાક્ય છે તે છે ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ. મિત્રો, અહીંયા મૂળભૂત 5 પ્રકારની જે વાક્યના પ્રકારો છે, the types of sentences. There are mainly 5 types of sentences: assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, imperative sentence and optative sentences. આ વાક્યના પ્રકારો છે. અલગ અલગ પ્રકારનું વાક્ય અલગ અલગ ભાવના રજૂ કરે છે. તો હું તમને આ બધા વાક્યના ગુજરાતી નામ કહું તો એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ મતલબ વિધાન વાક્ય. ઇન્ટેરોગેટિવ સેન્ટેન્સ મતલબ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब उद्गार वाक्य. इंपरेटिव सेंटेंस मतलब
આજ્ઞાર્થ વાક્ય અને ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ મતલબ શુભેચ્છા દર્શક વાક્ય। તો મિત્રો આ મુખ્ય 5 પ્રકારના વાક્ય છે અંગ્રેજી ભાષા સમજવા માટે, શીખવા માટે। આ 5 પ્રકારના વાક્યની ઓળખ મેળવવી જરૂરી છે। આ 5 પ્રકારના વાક્યનું અર્થઘટન સમજવું જરૂરી છે, જેથી કરી અને તમને ડાયરેક્ટ સ્પીચમાંથી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં રૂપાંતર કરવામાં સરળતા પડે, અથવા તો ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચનું વાક્ય ઓળખવામાં તમને સરળતા પડે। તો મિત્રો હજી એકવાર બોલું છું, જેને પ્રોનાઉન્સિએશન એટલે કે ઉચ્ચાર ન આવડતા હોય પોતાની બુકમાં ઉચ્ચાર પણ લખી લેશે। વાંચું છું। ટાઈપ્સ ઓફ સેન્ટેન્સીસ, વાક્યના પ્રકારો। The first one is assertive sentence, second one is interrogative sentence, third one is exclamatory sentence, fourth one is imperative sentence, and fifth one is operative sentence। મિત્રો આશા રાખું છું કે તમે બુકમાં આ પ્રસ્તાવના બાંધી લીધી હશે, ટાઈપ્સ ઓફ સેન્ટેન્સીસ, જે આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં એના 5 પ્રકારના મુદ્દાઓ છે એ અલગ અલગ આપણે શીખવાના છીએ। તો ચાલો મિત્રો હવે 1 by 1 ટાઈપ્સ ઓફ સેન્ટેન્સીસમાંથી એક વાક્યની રચનાઓ છે, અથવા તો વાક્ય રચનાઓ આના પછીના લેક્ચરમાં અથવા તો આના પછી હું સમજાવીશ, પરંતુ આ વાક્યની ઓળખ કઈ રીતે મળે એ શીખી લઈએ। મિત્રો હું વ્યાખ્યા છે એ બોર્ડ ઉપર તો લખીશ, પણ સાથે સાથે તમને સમજાય એ રીતે તમે તમારી રીતે તમારી ફેર બુકની અંદર અથવા તો અત્યારે રફ બુકમાં લખી અને પછી ફેર બુકમાં લખી શકો છો, કારણ કે આ માત્ર પરીક્ષાલક્ષી નથી, જીવનલક્ષી પણ છે। તો આપણે અહીંયા હેડિંગ બાંધીશું, આઇડેન્ટિટી ઓફ સેન્ટેન્સીસ, એટલે કે વાક્યની ઓળખ। વાક્યની ઓળખ કઈ રીતે મેળવવી? તો હમણાં આપણે જોયું there are mainly 5 types of sentences। એમાંનું પહેલું વાક્ય છે assertive sentence, જેને આપણે ગુજરાતીમાં હમણાં જ શીખ્યા તેમ વિધાન વાક્ય કહેવાય। તો એસર્ટિવ સેન્ટેન્સની ઓળખ શું, કઈ રીતના એને ઓળખી શકાય? તો લખો એની આઈડી, જે વાક્ય કર્તા એટલે કે સબ્જેક્ટ થી શરૂ થતું હોય અને હકારાત્મક કે નકારાત્મક ભાવ અથવા વલણ દર્શાવતું હોય તેને એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ કહેવાય। બીજું શું કીધું છે મિત્રો કે જે વાક્ય કર્તાથી, કર્તા એટલે એમાં ક્રિયાનો કરનાર આપેલો હોય, કર્તાથી શરૂ થતું હોય અને હકારાત્મક કે નકારાત્મક ભાવ અથવા તો વલણ દર્શાવતું હોય તેને એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ કહેવાય। મતલબ કે કોઈ પણ વાક્ય છે એ કોઈ પણ કર્તાને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય સબ્જેક્ટ,
ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ કે I am playing ક્રિકેટ. તો એ ક્રિકેટનો રમનાર કોણ છે? આઈ. તો આઈ આપણો શું થયો? સબ્જેક્ટ. તો વાક્યની શરૂઆત શેનાથી થઈ? સબ્જેક્ટથી. તો આ કેવા પ્રકારનું વાક્ય થયું? એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ. બીજું એમ કીધું છે કે હકારાત્મક કે નકારાત્મક. તો હકારાત્મક વાક્ય છે એને ઇંગ્લિશમાં એફર્મેટિવ સેન્ટેન્સ. હકારાત્મક એટલે કે એફર્મેટિવ સેન્ટેન્સ અને નકારાત્મક એટલે કે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ. યાદ રાખજો મિત્રો, હકારાત્મક અને નકારાત્મક. વાક્ય હકારાત્મક પણ હોઈ શકે જેને આપણે પોઝિટિવ સેન્ટેન્સ જનરલી માનતા હોઈએ છીએ, બટ એના અંગ્રેજીમાં એફર્મેટિવ સેન્ટેન્સ કહેવાય. એફર્મેટિવ એટલે હકાર વાક્ય, નેગેટિવ એટલે નકાર વાક્ય. બરાબર? હકાર અથવા નકાર વાક્ય, જેને હકાર અથવા નકાર પણ કહી શકાય. તો જે નકારાત્મક, હકારાત્મક ભાવ એટલે શું? તો ફોર એક્ઝામ્પલ એનું લખવું અહીંયા એક્ઝામ્પલ કે Manoj was going to market. તો અહીંયા મનોજ છે એ સબ્જેક્ટ આપ્યો છે, ક્રિયાનો કરનાર આપ્યો છે. કરતા એટલે શું? તો કે ક્રિયાનો કરનાર આપેલો હોય એને કરતા કહેવાય અને વાક્યની શરૂઆતમાં હોય તો એને એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ કહેવાય. આ આપણું હકાર વાક્ય થયું. હવે એમાં ને એમાં નકાર વાક્ય એટલે શું? એનું ઉદાહરણ જોઈ તો he was not coming with Rama. He was, અહીંયા શું આવ્યું? નોટ. તો નોટ શું દર્શાવે? નેગેટિવ. તો મિત્રો આ એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ જેમાં એફર્મેટિવ અને નેગેટિવ બે સેન્ટેન્સ છે એને આપણે એસર્ટિવ સેન્ટેન્સની અંદર સમાવી શકીએ છીએ. કે એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ એટલે કે હકારાત્મક અને નકારાત્મક ભાવ દર્શાવતું હોય અથવા તો જે વાક્ય કર્તાથી જ શરૂ થતું હોય. અહીંયા હી કરતા છે, અહીંયા મનોજ કરતા છે, અહીંયા આઈ કરતા છે, એટલે સબ્જેક્ટથી શરૂઆત થતી હોય. વાક્ય એફર્મેટિવ અથવા તો નેગેટિવ હોય. આવા પ્રકારના વાક્યને એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ કહેવાય. હવે બીજું એની આગળ જોઈ તો નોંધ કરીને લખજો કે એસર્ટિવ સેન્ટેન્સની અંદર એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ હંમેશા ફૂલ સ્ટોપથી, ફૂલ સ્ટોપ મતલબ શું? મેં નિશાની કરું છું. ફૂલ સ્ટોપ એટલે કે પૂર્ણ વિરામથી પૂર્ણ થાય છે. મીન્સ કે વાક્યના અંતે ફૂલ સ્ટોપ હોય. ફૂલ સ્ટોપથી વાક્ય પૂરું થતું હોય. અહીંયા જો મનોજ વોઝ ગોઈંગ ટુ માર્કેટ, ફૂલ સ્ટોપથી વાક્ય પૂરું થયું. તો દરેક વાક્યની અંતે પૂર્ણ વિરામ આવે એટલે સમજવાનું કે વાક્ય કેવું છે? એસર્ટિવ. અને બીજું શું જોવાનું કે વાક્યના અંતે પૂર્ણ વિરામ એટલે કે ફૂલ સ્ટોપ હોય અને વાક્ય કર્તાથી શરૂ થતું હોય ત્યારે એમ સમજવું કે આ એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ એટલે શું એની આપણે માહિતી મેળવી. મિત્રો આ દરેકે દરેક વસ્તુ છે એ તમારે તમારી ફેરબુકની અંદર રાખવાની છે જેથી કરીને પરીક્ષા વખતે પુનરાવર્તન કરવામાં તમને ખૂબ જ અનુકૂળતા રહે. ચાલો મિત્રો, હવે એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ સમજ્યા પછી એના પછીનો પ્રકાર છે એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ.
અહીંયા માત્ર આપણે વાક્યને ઓળખવું કઈ રીતે એ આપણે વાક્યની ઓળખો જ મેળવી રહ્યા છીએ, જેથી કરીને ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચની અંદર હું કાંઈ પણ બોલું તો તમને ઝડપથી સમજાઈ જાય. બીજું વાક્ય સમજાવું તમને, ઇન્ટેરોગેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય મિત્રો આરામથી ઓળખી શકાય, છતાં પણ આપણે એની આઈડી લખી લઈએ. જે વાક્ય હંમેશા પ્રશ્ન પૂછવા માટે કે માહિતી મેળવવા માટે વપરાય તેને ઇન્ટેરોગેટિવ સેન્ટેન્સ કહેવાય. શું કીધું છે કે પ્રશ્ન પૂછવા માટે. કેવો પ્રશ્ન? તો કે કોઈ પણ પ્રકારનો, તમે શું કરો છો, તમે ક્યાં ગયા હતા, તમે શું લખી રહ્યા છો, તમે કોની સાથે આવ્યા, શું તમારી પાસે પેન છે, આવા ઘણા બધા વાક્યો કે જે પ્રશ્ન પૂછવા માટે વપરાય કે માહિતી મેળવવા માટે વપરાય તેને ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ કહેવાય. આની અંદર નોંધ લખી, આવા પ્રકારના વાક્યો ટુ બી ના રૂપો અથવા તો WH ક્વેશ્ચન થી શરૂ થતા હોય છે. શું કીધું છે કે આવા પ્રકારના વાક્ય ટુ બી ના રૂપો અથવા તો WH ક્વેશ્ચન થી શરૂ થતા હોય છે. જેમ આપણે એસર્ટિવ સેન્ટેન્સમાં સમજ્યા કે જો વાક્યની શરૂઆત કર્તાથી થાય તો તેને એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ કહેવાય. હવે બીજામાં ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સમાં શું કીધું કે ટુ બી ના રૂપ અથવા તો WH ક્વેશ્ચન થી શરૂ થતા હોય તો એને આપણે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ કહીશું. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા આપણે પહેલા આપણે ટુ બી ના રૂપથી વાક્ય ચાલુ થતું હોય એવું વાક્ય જોઈએ, પછી આપણે WH ક્વેશ્ચન વાળું વાક્ય જોઈએ. તો ટુ બી ના રૂપથી વાક્ય શરૂ થતું હોય તો એમ લખવું કે ઇઝ હી પ્લેઇંગ વિથ યુ. તો અહીંયા જે વાક્ય ઇઝ છે એ શેનાથી શરૂ થાય છે તો કે ટુ બી ના રૂપથી. તો આને આપણે ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ કહેશું. હવે WH ક્વેશ્ચનની અંદર વાય વોઝ હી ક્રાઇંગ, તે શા માટે રડી રહ્યો હતો. તો WH વાય છે એ WH વર્ડ છે, WH ક્વેશ્ચન વર્ડ છે. તો આ પણ આપણું ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ થયું. તો મિત્રો હવે જેમ ઓની અંદર એસર્ટિવ સેન્ટેન્સમાં નોંધ લખી હતી, શું નોંધ લખી હતી તો કે વાક્ય હંમેશા ફૂલ સ્ટોપથી પૂર્ણ થાય. તો આમાં લખવાનું કે વાક્ય હંમેશા ક્વેશ્ચન માર્ક એટલે કે પૂર્ણ વિરામથી પૂર્ણ થાય. એટલે કે વાક્યના અંતે પૂર્ણ વિરામ હોય તો આપણે એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ, પરંતુ અહીંયા આપણે ઇન્ટ્રોગેટિવ એટલે કે ક્વેશ્ચન માર્ક પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નથી વાક્ય પૂર્ણ થતું હોય તો આપણે ઇન્ટેરોગેટિવ સેન્ટેન્સ સમજવું. જો ફૂલ સ્ટોપ એટલે કે પૂર્ણ વિરામથી વાક્ય પૂરું થતું હોય તો એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ, પણ ક્વેશ્ચન માર્કથી વાક્ય પૂર્ણ થતું હોય તો આપણે એને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય અથવા તો ઇન્ટેરોગેટિવ સેન્ટેન્સ સમજવું. ચાલો મિત્રો, તો હવે એના પછીની વાક્ય રચના સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ.
The third one is exclamatory sentence, એટલે કે ઉદ્ગાર વાક્ય. તેની આઈડી લખીએ મિત્રો. ઉદ્ગાર વાક્ય એટલે શું? જે વાક્ય ગુસ્સો, ભય, આનંદ, ધૃણા, ઈર્ષા અથવા તો આશ્ચર્ય કે અચાનકતાના ભાવો દર્શાવવા વપરાય તેને એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ કહેવાય. શું કીધું છે મિત્રો? કે જે ગુસ્સો, ભય, આશ્ચર્ય અથવા તો આનંદ, ધૃણા, ઈર્ષા કે અચાનકતાના ભાવો દર્શાવવા માટે જે વાક્ય રચના વપરાય તેને આપણે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ એટલે કે ઉદ્ગાર વાક્ય કહીશું. ચલો એનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે. વાવ, such a nice place. તો વાવ, such a nice place. સુંદર, કેવું સરસ મજાની જગ્યા છે. નાવ એના પછી આપણે જોઈએ તો what a beautiful garden. કેવું સુંદર મજાનું ગાર્ડન છે. How wonderful it was. તે કેવું સરસ મજાનું અદ્ભુત હતું. તો આ પ્રકારની જે વાક્ય છે આની અંદર અચાનકતાનો આનંદ દર્શાવ્યો છે. કેવું સરસ મજાનું, કેવું સુંદર, કેવું અદ્ભુત, આ આનંદ દર્શાવ્યો છે, એક અચાનકતાનો ભાવ દર્શાવ્યો છે, રાજીપો દર્શાવ્યો છે. તો આ પ્રકારની જે વાક્ય રચના છે એને એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ કહેવાય. નોટ, વાક્યના અંતે એક્સક્લેમેશન માર્ક એટલે કે ઉદ્ગાર ચિહ્ન આવે. વાક્યની શરૂઆત વાવ, ઓ, વોટ, હાઉ જેવા શબ્દોથી થાય. શું કીધું છે મિત્રો? કે વાક્યની અંદર જ્યારે આવી નિશાની આવે એક્સક્લેમેટરી માર્ક એટલે કે ઉદ્ગાર ચિહ્નની નિશાની આવે ત્યારે સમજવું કે વાક્ય છે એ એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ અથવા તો ઉદ્ગાર વાક્ય છે. અથવા તો વાવ, વોટ, હાઉ આવા શબ્દ વાક્યની શરૂઆતમાં આવે ત્યારે પણ સમજવું કે વાક્ય છે એ એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ છે. પરંતુ આ શબ્દની સાથે આ નિશાની હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. વોટ હોય અને પાછળ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નની નિશાની હોય તો આપણે એને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય સમજવાનું, પણ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નની નિશાની ન હોય અને ઉદ્ગાર ચિહ્ન એટલે કે એક્સક્લેમેટરી સાઇન હોય ત્યારે આપણે એને એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ સમજવું. તો મિત્રો આપણે અહીંયા ત્રણ પ્રકારની વાક્ય રચના સમજ્યા. ધ ફર્સ્ટ વન વોઝ એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ, સેકન્ડ વન વોઝ ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ. ત્રણ પ્રકારની વાક્ય રચના સમજ્યા. આશા રાખું છું કે તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સમાં શું આવે, ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સમાં શું આવે અને એસર્ટિવ સેન્ટેન્સમાં શું આવે. આગળના વિડીયોમાં આપણે આના પછીની બે વાક્ય રચના સમજીશું અને આગળનું કામ આપણે આગળ ધપાવીશું.
ત્યાં સુધી હેવ અ નાઇસ ડે, સી યુ ટુમોરો એન્ડ ટેક કેર. બાય બાય.